بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، عشاء کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ صبح اٹھتے ہی انشاءاللہ آپ کو 3 نوٹوں سے بھرے ہوئے تھیلے ملیں گے اور آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج کل ہر شخص دولت، بے پناہ مال و اسباب، بینک بیلنس میں اضافے اور کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رزق میں فراوانی اللہ کا فضل ہے جو وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اگر آپ بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، آپ کی جیب خالی رہتی ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، یا آپ اپنی غربت کو مٹا کے عالی شان بنگلوں، مہنگی گاڑیوں اور دولت کے انبار کے مالک بننا چاہتے ہیں نا، تو یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدلنے کی آخری امید ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ دولت کھینچنے کا ایک ایسا روحانی فارمولہ ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں دولت کی بوریاں بھیج دے گا۔ لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، کوئی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، کوئی بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہے، اور کوئی اپنی ناکام زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن اب مایوسی کا وقت ختم ہوا میرے بھائیوں، کیونکہ اب آپ کے ہاتھ میں وہ کنجی آنے والی ہے جو غیب کے خزانے کھول دے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، بس عشاء کی نماز کے بعد ادا کریں، مکمل تنہائی میں بیٹھ جائیں، دنیا جہاں کے غموں کو بھلا کے صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اور دل میں یہ یقین پختہ کر لیں کہ اب آپ غریب نہیں رہے بلکہ آپ کے دروازے پہ دولت دستک دے رہی ہے۔ 3 مرتبہ اس کلام کو پڑھنا شروع کریں اور تصور کریں کہ آسمان سے رزق کی بارش ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں سونے کے سکے اور نوٹوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، آپ کی الماریاں پیسوں سے بھر رہی ہیں، اور آپ کی تمام مالی پریشانیاں ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس وظیفے کے حوالے سے میں آپ کو ایک سچا واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک بہت ہی غریب شخص تھا جو دہاڑی دار تھا۔ اس کی آمدنی اتنی کم تھی نا کہ وہ بامشکل ایک وقت کا کھانا پورا کر پاتا تھا۔ اس پہ لاکھوں کا قرض تھا، اور اسے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے لیے بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتے تھے۔ وہ شخص اپنی اس ذلت امیز زندگی سے اس قدر بیزار تھا نا کہ اس نے خودکشی کا سوچ لیا تھا، لیکن پھر اسے یہ وظیفہ ملا۔ اس نے عشاء کے بعد اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، اور وہ بھی اتنے پکے یقین کے ساتھ کہ اسے یقین تھا کہ کل صبح اس کے گھر میں دولت آئے گی۔ پہلے دن اس نے وظیفہ کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن جب صبح ہوئی نا تو اس کے دروازے پہ ایک نامعلوم شخص آیا جس نے اسے ایک ایسا کاروباری موقع دیا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند مہینوں کے اندر وہ شخص کروڑوں کا مالک بن گیا۔ اس کی ساری غربت ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے خوابوں کا محل جیسا گھر خریدا۔ اس کے پاس اب ایک نہیں بلکہ کئی مہنگی گاڑیاں ہیں، اور آج وہ اپنی دولت سے سینکڑوں غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے دولت مانگتا ہے نا تو وہ رب اس سے اتنا دیتا ہے کہ اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی آئے تو آپ کو اپنے اندر کا یقین مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی شک ہوا نا کہ کیا واقعی مجھے دولت ملے گی، تو یاد رکھیں شک کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس سے مانگتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دولت کا اصول کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے، اور اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ سے خیر اور برکت مانگیں۔ جب آپ عشاء کے بعد یہ 3 بار وظیفہ کریں گے نا تو فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پہ مامور ہو جائیں گے، اور آپ کے رزق کے دروازے ہر طرف سے کھل جائیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی ایسی ریل پیل ہوگی نا میرے بھائیوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے خرچ کرنی ہے۔ آپ کی سواری، آپ کا لباس، آپ کا معیار زندگی، سب کچھ یکدم تبدیل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی جیب کو نوٹوں سے بھر دے گا۔ آپ کے بینک بیلنس میں ایسا زبردست اضافہ ہوگا نا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آخر آپ کے پاس کون سا جادو ہے کہ آپ کی زندگی بدل گئی، تو آپ صرف مسکرا کے کہہ سکیں گے کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور اس وظیفے کی برکت ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ تب ہی ہوگا جب آپ خلوص کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے کہ اب آپ کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہونے والا ہے۔ آپ کو بس اس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنانے والا ہے، آپ کو دولت مند کرنے والا ہے، آپ کے گھر میں نوٹوں کے تھیلے آنے والے ہیں، اور آپ کی ساری مالی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔
جب آپ اس شدت سے دعا مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو رد نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ایسی خوشحالی لائے گا جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی دیکھیں گے، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا، آپ کی جائیدادوں میں اضافہ ہوگا اور آپ کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ بس ایک بات کا خیال رہے کہ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ مکمل کریں تو فوراً سو جائیں اور یہ سوچتے ہوئے سوئیں کہ صبح آپ کے لیے کیا کیا خوشخبریاں لانے والی ہے۔ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی نا تو آپ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوگی، ایک ایسا سکون ہوگا جو دولت مندوں کے پاس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کے کتنے راستے کھول دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پرانا ادھار مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کہیں سے غیر متوقع منافع ہو جائے یا کوئی ایسا ذریعہ نکل آئے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہی تو اللہ کی شان ہے میرے بھائیوں، وہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو پھر گنتی نہیں کرتا۔ آپ کو بس اس وظیفے پہ قائم رہنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ مستقل مزاجی ہی کامیابی کی کنجی ہے، اور جو شخص مستقل مزاجی سے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے نا، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دولت آپ کا مقدر بن جائے گی، خوشحالی آپ کا مقدر بن جائے گی، اور آپ اپنی آنے والی زندگی میں کبھی بھی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اب آپ کو نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی قرضوں کی فکر کرنی پڑے گی، بلکہ آپ خود دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ یہ عمل آپ کے لیے دولت کی ایسی بارش کرے گا کہ آپ کے گھر کے کونے کونے میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ ابھی بھی غربت میں جینا چاہتے ہیں یا اس وظیفے کو اپنا کر کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں؟ یقین کریں آج کی رات آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رات ثابت ہو سکتی ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ اسے پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت دے کہ آپ کی نسلیں بھی اس دولت سے استفادہ کریں، تیار ہو جائیں، کیونکہ اب آپ کی زندگی میں صرف دولت، کامیابی اور خوشحالی ہی خوشحالی آنے والی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں، ایک ایک جملہ سمجھنا ہے، ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا، ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں کر دیا نا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیے، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج 3 بار پڑھیں۔ دیکھیں، اب آپ نے اس عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اس سے سننے والے کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اور جب پڑھ کے معجزات کمالات دیکھتا ہے نا، غیب سے رزق کے بند دروازوں کو آپ کے اوپر کھلتا دیکھتا ہے، یہ خزانوں کی آپ کے اوپر بارش برساتا ہے۔ دیکھیے، اب آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے، یہ سب سے پہلی شرط ہے اس عمل کی۔ تنہائی میں بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھ کے کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں، درود ابراہیمی ہم جو پڑھتے ہیں نماز میں، اگر وہ یاد ہے تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ پھر مختصر درود تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے نا ایک بار آپ نے فوری طور پہ عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں، آپ نے درود شریف پڑھ کے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ میں اب آپ کو پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، یا اللہ کا آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن آج آپ نے صرف یا اللہ نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ ایک اور اللہ پاک کا ایسا نام شامل کرنا ہے جس سے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، ہر طرف دولت ہی دولت نظر آئے گی، اور ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ذاتی مکان، قرضوں سے چھٹکارا، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، محبت میں ناکامی ختم، 3 منٹ میں ظالم شوہر قدموں میں، 3 منٹ میں روٹھا محبوب قدموں میں، 3 منٹ میں ہر مشکل، ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلا وظیفہ ہے میرے بھائیوں، آپ نے 3 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا اللہ کا۔ دیکھیں، ایک ایک چیز سمجھنی ہے، پھر دوسرا تیسرا، یہ 3-4 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، عشاء کے بعد ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لیں تو ساری زندگی کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ، کوئی عمل کی ضرورت نہ پڑے گی، ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میرے غریب تجھے تیری ہر مشکل، ہر پریشانی کا واسطہ 3 بار پڑھ لینا۔ اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے، دیکھیں، آپ نے، میں نے، ہم نے زندگی میں یا اللہ کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو لوگ دیکھیں، چاہے آج پڑھیں، چاہے کل پڑھیں، چاہے پرسوں پڑھیں، کوشش کرنا میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسی آئے نا، آپ نے فوراً عشاء کے بعد یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ میں آج پڑھوں گا، میں کل پڑھوں گا، نہ میرے بھائیوں، نہ
मेरी वीडियो देखने के फौरन बाद पढ़ लेना। इंशाल्लाह मेरा 3 मिनट का चैलेंज है। मैं 3 मिनट का पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ। अगर 3 मिनट में तुम्हारी गुर्बत दूर ना होना तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। ये वजीफा 100% असर करता है। अब आपने पहला वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। देखें, या अल्लाह के साथ एक ऐसा नाम शामिल करना है जिसे पढ़ते ही मेरे दोस्तों हर मुश्किल, हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन आपने तन्हाई में बैठ के, चाहे आप किसी भी दिन पढ़े, लेकिन इशा के बाद पढ़ना है। देखिए, दुरूद शरीफ एक बार लाजमी पढ़े। देखिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो अच्छा है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता ना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। ये भी नहीं आता तो आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। कोई सा भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़ के आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और पहला मुश्किल कुशा वजीफा या अल्लाह का पढ़ना है। आज बिन मांगे आपकी वो हाजात मुरादे, इंशाल्लाह वो परेशानियां जो किसी वजीफे से दूर ना हुई ना, वो बीमारी, वो तंगदस्ती, वो जुल्म, वो गरीबी, वो कर्जे एक झटके में दूर हो जाएंगे। अब आप ये वजीफा किसी भी दिन पढ़ सकते हैं इशा के बाद। आप लोग चाहे तो पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, देखें दिन की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वक्त की पाबंदी सिर्फ ये है कि आपने इसको इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। आप इसको फजर, जोहर, असर, मगरिब के बाद नहीं पढ़ सकते। आपने इसको जो है ना सिर्फ इशा की नमाज के बाद पढ़ना है, यानी सुबह फजर से पहले पहले। आप इस अमल को किसी भी वक्त रात में कर सकते हैं। अपने घर में हैं, मस्जिद में हैं, मदरसे में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन मेरे गरीबों तन्हाई में बैठ के अल्लाह की जात पे यकीन भरोसा करते हुए मेरे दोस्तों ये तमाम चीजें आपने पढ़नी है। जिंदगी में अगर एक बार इस अमल को पढ़ लिया ना, पूरी जिंदगी इस अमल के आशिक बन जाओगे, पूरी जिंदगी इस अमल के दीवाने हो जाओगे। आप मुझे कहेंगे कि मौलाना आपने ये कैसा वजीफा दे दिया है, हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो गई। आपसे लोग रो रो के पूछेंगे कि भाई तूने ऐसा क्या पढ़ लिया है कि तेरी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर होगी। देखें मेरे दोस्तों, आपने एक बार नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर जैसे ही दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ के ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के, अब आपने पहले नंबर पर यानी कि ये जुमला आपने लाजमी शामिल करना है। आज अल्लाह पाक से आपने मदद मांगनी है। आज अपने रब से मदद मांगने वाला खाली नहीं रहेगा। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा वजीफा असर नहीं करता, मेरी कोई तस्बीह असर नहीं करती, मैं बड़े बड़े वजीफे पढ़ता हूँ, मैं ये भी पढ़ता हूँ, मैं वो भी पढ़ता हूँ, तो आज मेरे बेटे ये पढ़ लेना। आज जो चीज बताता हूँ ना ईशा के बाद, अगर आज तूने पढ़ लिया ना तो सारी जिंदगी दुआएं देगा। अब आपने पहले नंबर पर या अल्लाह को पढ़े। देखिए एक एक चीज समझनी है। अगर बार बार वीडियो काटते जाओगे जल्दी में कि बस जल्दी में मुझे मिल जाए वो चीज जो मैं सुन लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज मैं बारी बारी समझाऊंगा। 3-4 बच्चों वाले वजीफे हैं मेरे दोस्तों इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ दरमियान में पढ़ने हैं। 1 आध मिनट तो लग जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये 1 मिनट ना जाया नहीं जाएगा। तुम्हारा ये 1 मिनट मेरे दोस्तों जाया चला जाए तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। ये वजीफा 100% वर्किंग करता है। ये 100% आपके हालात को, आपकी मुश्किलों, परेशानियों को दूर कर देगा। अल्लाह वालों, अब आपने पहले नंबर वाले वजीफे को ना 11 बार पढ़ना है। देखें आपने या अल्लाह को कैसे पढ़ना है, आपने पढ़ना है या अल्लाहुल करीम करम फरमा। ये मुकम्मल एक वजीफा बन जाएगा। या अल्लाहुल करीम करम फरमा, या अल्लाहुल करीम करम फरमा, या अल्लाहुल करीम करम फरमा। इस तरह आपने जो है ना इसको 11 मरतबा पढ़ना है। मैंने कम मरतबा पढ़ा है, लेकिन आपने इसको पूरे 11 मरतबा गिनती करके पढ़ना है। ये वजीफा पढ़ते ही अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएगा ना, आपकी ऐसी मदद होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 11 बार पहला वजीफा पढ़ने के बाद मेरे गरीब दोस्तों, अब आपने वही बैठे बैठे दूसरे नंबर वाला मोजज़ाती वजीफा या मुहम्मद का शामिल करना है। या मुहम्मद नबी पाक का जाती नाम है। ऐ मेरे दोस्त, अब मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ, रब्बे काबा की कसम। इस तरीके, इस तरतीब से ना तुमने ऐसा वजीफा इस तरतीब से पढ़ा होगा ना सुना होगा। आज अपनी खाली झोलियों को भरवाने वाला, आज जो राज बताने वाला हूं ना मेरे दोस्तों, और रब्बे काबा की कसम सिर्फ 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा। देखें आज आपकी गुर्बत और गरीबी का अगर मैं ये कहूँ ना कि आखिरी दिन होगा तो ये गलत ना होगा। आपने मेरे भाइयों या मुहम्मद का वजीफा, नबी पाक का जाती नाम है, पहला वजीफा अल्लाह पाक का जाती नाम पढ़ा, या अल्लाहुल करीम करम फरमा, या अल्लाहुल करीम करम फरमा, या अल्लाहुल करीम करम फरमा। इस तरह आपने 11 बार पढ़ के वही बैठे बैठे, खड़े ना होना, एक ही जगह पे बैठ के। देखें अब आप क्या करते हैं, एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए फिर आके पढ़ा। नहीं दोस्तों, अल्लाह वालों इस तरह ना करना। एक ही जगह पे बैठ के इशा की नमाज के बाद 4-5 जो चीजें बताऊंगा ना
बच्चों वाला आसान सा अमल एक ही जगह पे बैठ के बिना खड़े हुए बगैर आपने पढ़ना है। तो मेरे बच्चों, अगर अमल पढ़ते वक्त तुम खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा अमल भी टूट जाएगा, आपका अमल भी खत्म हो जाएगा। देखो, पढ़ो तो दिल से पढ़ो, जो तरतीब बताई जा रही है ना इस पे अमल करो, अपनी मनमानी ना करो। मेरे दोस्तों, ये खजाना है। मेरे दोस्तों, अगर यही अमल आप किसी और वक्त में करेंगे ना तो कामयाबी ना मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग मेरे दोस्तों यही अमल इशा के बाद करेंगे, इंशाल्लाह 2 मिनट में मौजज़ा आप लोग देखेंगे। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहले नंबर पर 11 बार या अल्लाहुल करीम करम फरमा पढ़ लिया। अब आपने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा बताई हुई तरतीब से सिर्फ 3 बार पढ़ना है। आज नबी पाक से अपनी खाली झोलियों, अलमारियों को, अपनी खाली जेबों को भरवाना है। आज अपने ऊपर भाइयों दौलत की बारिश करवानी है, तो 3 बार आपने ये जुमला शामिल करना है या मोहम्मद के साथ। तवज्जो ध्यान से समझिएगा और ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने बहन भाइयों के साथ जो भी गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कब तक दर दर की ठोकरें खाओगे, कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाओगे? आज मौका है। आज मेरी वीडियो जैसे ही तुम तक पहुंचे ना, तुमने हर हाल में ये वजीफा पढ़ना है। देखिए, अब आपने फौरी तौर पर सेकंड नंबर पर या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे। देखिए, मैं अपने अंदाज से मैं आपको समझाने लगा हूँ मेरे दोस्तों, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने जो भी अच्छा अंदाज दिया है ना, आपने इसी अंदाज में पढ़ना है। मेरे दोस्तों, सिर्फ 3 बार, अल्लाह वालों सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार ये वजीफा पढ़ के आपने वही बैठे बैठे तीसरा बादशाहों का वजीफा अमल में शामिल करना है। देखिए, बादशाहों का वजीफा बताने लगा हूँ, दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा। मेरे दोस्तों, आप लोगों के वजीफे असर क्यों नहीं करते? क्योंकि आज तक वो सीने के राज पहुंचाए नहीं जाते, अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह आप तक पहुंचाई नहीं जाती, लेकिन आज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आप तक वो राज, वो तस्बीह पहुंचाऊंगा। मेरे दोस्तों, जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस ना हुआ, अब आपको मैं वो राज बताने वाला हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आज से पहले ना आपने सुना होगा ना पढ़ा होगा, एक ऐसा कीमती वजीफा मेरे दोस्तों, एक ऐसा राज जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस ना हुआ। इशा के बाद के इस अमल का 3 नंबर वाला वजीफा आपके हवाले करने लगा हूँ। देखिए, अपने कलेजे का वो राज आपके हवाले करने लगा हूँ जो आज तक आपसे पहले छुपाया गया। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि लोग बताना पसंद नहीं करते। ऐ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखिए, देने वाली जात रब की है, मांगना रब करीम से है, तो क्यों ना वो सच्चे वजीफे बताए जाए, गरीब बहन भाइयों का भला किया जाए। ऐ मेरे दोस्तों, जालिम का जुल्म खत्म, बीमारी खत्म, बेऔलादी खत्म, रिश्तों की बंदिश खत्म, गुर्बत गरीबी खत्म, यहाँ तक के अमले बंदिश, जादू, बदनजरी, सारी चीजें खत्म होंगी। देखिए मेरे भाइयों, ये वो मोजज़ाती अमल है। इस अमल के पढ़ने वाला मेरे दोस्तों, इशा के बाद पढ़ने वाला, अगर कुछ ना भी मांगे ना, रब काबा की कसम, अगर मेरे दोस्तों कुछ ना भी मांगे ना, तो फिर भी रब इसको अता करता है। देखिए, मैं आखिर में पूरा अमल दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, हर चीज दोबारा समझाऊंगा, ताकि कोई भाई कोई बहन ये शिकवा ना करे कि हमें समझ नहीं आया, कि हमें ये हो गया वो हो गया, दोबारा समझा दो। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस अमल को पढ़ने वाला अल्लाह पाक से कुछ मांगे या ना मांगे, यकीन करें बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा। अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, अमल के पढ़ते ही कर्जे खुद ब खुद खत्म। आपने फिर भी मांगना है। देखिए अल्लाह पाक दिलों के हाल जानते हैं। इस अमल के पढ़ने वाले की हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरन खात्मा हो जाता है। ये अमल, सबसे खास बात इस अमल की ये है कि ये 2 से 3 मिनट में अपना असर दिखाता है। ये 2 से 3 मिनट में आपकी गुर्बत और गरीबी को दूर करके, मुश्किलों परेशानियों को दूर करके मेरे दोस्तों 3 बार पढ़ते ही एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना जुल्म होगा, ना ज्यादती होगी, ना बीमारी होगी, ना गरीबी होगी, ना बेऔलादी होगी, ना रिश्तों की बंदिश होगी। मेरे दोस्तों खुशियां ही खुशियां होंगी। अब आपने 3 नंबर पर पढ़ना है मेरे भाइयों, अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अलिफ लाम मीम मिला के पढ़ेंगे ना तो एक शुमार होगा, यानी आप पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम 1 मरतबा हो गया, अलिफ लाम मीम 2 मरतबा हो गया, अलिफ लाम मीम 3 मरतबा हो गया। आपने इस वजीफे को भी सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। अब आपने 3 वजीफे बताई हुई तरतीब तादाद में पढ़ लिए। 4 नंबर वाला वजीफा, देखिए मैंने 80% आपको अमल समझा दिया है। अब आखिरी हिस्से हैं, आखिरी लम्हात हैं। अब एक जुमला भी आपने स्किप कर दिया ना मेरे दोस्तों, तो पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। तो आपने फौरी तौर पे अब जब ये 3 वजीफे पढ़ ले, तो इसके बाद अमल में आपने जो चौथा वजीफा शामिल करना है ना, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए आप लोगों ने अपनी जिंदगी में पहला कलमा बेशुमार बार पढ़ा होगा। आज पहले कलमे के मुजज़ात, कमालात, वो तरतीब तादाद बताऊंगा जो आज से पहले ना सुने होंगे ना पढ़े होंगे।
देखिए मेरे दोस्तों भाइयों, हर चीज इस अमल के अंदर जरूरी है। हर वजीफे की अपनी एक ताकत है, और जब सारे वजीफे ईशा के बाद इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो लग पता जाएगा कि क्या चीज पढ़ ली है। अल्लाह वालो, अब आपने पहला कलमा सुकून से, इत्मीनान से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए पहला कलमा वो है कि तराजू के एक पलड़े में अगर पहले कलमे यानी कि दुनिया के तमाम वजीफे रख दिए जाएं, सब कुछ रख दें, और पहले कलमे को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दें, तो पहला कलमा दुनिया की तमाम तस्बीहात पे भारी है। देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पहला कलमा पढ़ के ना अमल का आखिरी वजीफा फौरी अमल में शामिल करना है। इस अमल का आखिरी वजीफा सबसे खास है, दौलत को खींचता है। यानी कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि कहीं पे पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि वो पैसा आपके ऊपर वहां से जैसे ही आप पड़े, आपके ऊपर चलते हुए पैसे गिरना शुरू हो जाए, आपके मुंह पर नोट लग रहे हो, आपके ऊपर दौलत सिक्के बारिश की तरह बरस रहे हो, तो सोचे मेरे दोस्तों, दौलत का तूफानी बारिश का वजीफा मेरे दोस्तों चारों वजीफे बता दिए हैं, तादाद तरतीब बता दी है, और फिर आपने अल्लाह पाक के 2 नाम जो दौलत के हवाले से इनका कोई मुकाबला नहीं है, इन नामों को दौलत का खास वजीफा कहा जाता है, यानी कि दौलत का बादशाह कहा जाता है। देखिए अब अगर इस अमल में ये 2 नाम मिला के एक खास तादाद में पढ़ लेना, आपको लोग क्या पुकारेंगे? आपका नाम मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला है ना, तो लोग कहेंगे ए अब्दुल्ला तू करोड़पति कैसे बना? ए अब्दुल्ला तेरे पास तो कल तक कुछ नहीं था, तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था। लोग आपसे पूछेंगे। ये वजीफे की ताकत है मेरे दोस्तों। कोई भी वजीफा तादाद तरतीब छूट गई ना, तो मेरे दोस्तों दोबारा जाके देख ले, शर्माए मत, क्योंकि आज ये 500 वजीफा पढ़ने हैं। या अल्लाह का वजीफा बताई हुई तरतीब से पढ़ा, या मोहम्मद को बताई हुई तरतीब से पढ़ा, फिर अलिफ लाम मीम को बताई हुई तरतीब से पढ़ा, फिर चौथे नंबर पर पहला कलमा बताई हुई तरतीब और तादाद में पढ़ा, फिर बिल्कुल आखिर में अल्लाह पाक के ये 2 नाम मिला के आपने पढ़ने हैं। एक नाम है या गनीयु, दूसरा है या मुगनियु। कहीं भी सर्च कर लें या गनीयु या मुगनियु, इनकी ताकत क्या है, कहीं भी सर्च कर लें, दुनिया जहां में आपको पता चल जाएगा। आज जब एक खास तादाद में इन दोनों नामों को आप लोग मिला के पढ़ेंगे ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, पूरे मोहल्ले में इंशाल्लाह शोर मच जाएगा। लोग आपको रोक रोक के पूछेंगे कि बेटा तूने ऐसा क्या पढ़ लिया, लेकिन आपने ये 5 चीजें इकट्ठी पढ़नी है। आखिर में आपने या गनीयु या मुगनियु को मिला के पढ़ना है। या गनीयु या मुगनियु, या गनीयु या मुगनियु, या गनीयु या मुगनियु को 3 बार पढ़े। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह पाक से मांगे। वीडियो अगर काटते हुए भागते हुए आए हो तो खुदा का वास्ता एक बार पूरी वीडियो देख लेना, इंशाल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। इंशाल्लाह पूरी जिंदगी किसी के दर पे जाने की जरूरत ना पड़ेगी, पूरी जिंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में अल्लाह पाक का नाम लिख के जाइएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी औलाद को नेक और फरमा बदार बनाए और कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक आपके दिल की हर मुराद को पूरा फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अल अजीज एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।